نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ بی بی سی کی نیوز ہے، آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ ان کی رپورٹ رکھتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں 2 احمدیوں کا قتل، دونوں افراد کو ٹارگٹ کیا گیا، ملزم مذہبی شخصیات کی کچھ ویڈیو سے متاثر تھا۔ اب یہ جو آپ نے ہیڈنگ پڑھی ہے دوستو، یہ ہوتا ہی اس طرح ہے کہ جو غیرمندی ہیں، غیرمندی ملا حضرات جو ہیں، یہ چونکہ جو فتوے دیتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ مرتد ہیں، مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، واجب القتل ہے، اس طرح کی بیانات اور اس طرح کی ویڈیو سن کے جو عام لوگ ہیں، جو ٹین ایج ہیں، وہ چونکہ مذہب سے بہت دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو وہ چونکہ سستی رستہ ڈھونڈتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، کوئی سستا رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جس طرح انسان ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو جنت مل جائے یا کسی طریقے سے اس کو ہے منزل مل جائے، تو یہ اپنے جنت کی منزل ڈھونڈنے کے لیے اس طرح کے رستے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی بندے کو مار دیا جائے، اور اس سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارا استقبال کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے یہ 2 اشخاص موجود ہیں۔ یہ خبر ہے جی 9 جون 2024 کی یہ خبر ہے۔ وسطی پنجاب کے شہر منڈی بہاؤالدین کے گاؤں سعد اللہ پور کی پولیس نے احمدی برادری کے 2 افراد کو قتل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان منڈی بہاؤالدین پولیس کے مطابق دینی مدرسے کے طالب علم 18 سالہ ملزم نے ابتدائی تفتیش کے دوران دونوں افراد کو یکے بعد دیگرے اپنی پستول سے فائرنگ کر کے قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ بظاہر ملزم کچھ مذہبی شخصیات کے ویڈیو کلپس میں کی جانے والی گفتگو سے بے حد متاثر تھا۔ یہ جو بات آپ نے دیکھی سنی ہے کہ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ بظاہر ملزم کچھ مذہبی شخصیات کے ویڈیو کلپ میں کی جانے والی گفتگو سے بے حد متاثر تھا، یعنی یہ وہی بات ہے جو جماعت احمدیہ کے خلاف یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس طرح کی جو اشتعال انگیزی کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح یہ 4 جون 2026 کو شام علیہ زہیر نے بھی انگیخت کرنے کے لیے، ان کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف بے حد جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگائے، تو اس سے لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مرتد ہیں اور مرتد کی سزا جو ان کے نزدیک واجب القتل ہے۔ پولیس کے ترجمان نے ابتدائی تفتیش کے حوالے دیتے ہوئے بتایا کہ اس دور قتل پر ملزم بظاہر مطمئن ہے اور اس نے ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ سنیچر کی دوپہر دونوں مقتولین 60 سالہ غلام سرور اور 30 سالہ راحت احمد باجوہ کو اپنے گھروں کے قریب ٹارگٹ کیا گیا، جس پر پولیس نے قتل اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت 2 الگ الگ مقدمات درج کیے ہیں۔ ان ایف آئی آرز کے متن کے مطابق دونوں واقعات میں مقتولین کو سر کے پیچھے گردن پر گولیاں ماری گئیں، جن سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ مقتولین کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے فرقہ واریت مذہب کی منافرت اور احمدی اقلیت کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ان کے پیاروں کو قتل کیا ہے۔ ادھر جماعت احمدیہ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ قاتل کے ساتھ ساتھ قتل کی مبینہ طور پر ترغیب دینے والے سہولت کاروں کو بھی انصاف کے دائرے میں لا کر کڑی سزا دی جائے۔ اصل یہ چیز ہے کہ جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، اشتعال انگیزی کی، نفرت پھیلاتے ہیں، ان کو اصل میں اگر سزا ملے گی تو عوام سمجھے گی، وگرنہ یہ اس طرح ہی لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا جو ختم نہیں ہوگا۔ پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے گجرانوالہ کی ریجنل پولیس افسر طیب چیمہ سے واقعے کی جامعہ رپورٹ طلب کی ہے۔ آئی جی پولیس نے ڈسٹرکٹ پولیس افسر احمد محی الدین کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے۔ آئی جی نے لواحقین کو یقین دلایا کہ مجرموں کو قانون کی مکمل کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، آگے احمدی برادری کے دونوں افراد کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ سعد اللہ پور کے رہائشی عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں ماضی قریب کے دوران مذہبی منافرت کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اب اس واقعے پر پورا گاؤں سوگوار ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دوپہر 2 بجے قریب سب معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک فائرنگ اور چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دی۔ میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ غلام سرور اوندے منہ گرے ہوئے ہیں، جبکہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اچانک کی ساتھ والی گلی میں بھی فائرنگ شروع ہو گئی، وہاں سے بھی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ میں یہی سمجھا کہ شاید گاؤں میں دہشت گرد آ گئے ہیں۔ سعد اللہ پور کے رہائشی سرور گوندل کہتے ہیں کہ جب اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ملزم فائرنگ کر کے بھاگ رہے تھے تو کچھ افراد نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول تھا، جس کی وجہ سے کسی نے آگے بڑھنے کی خطرہ مول نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ پور کے امن کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، احمدیوں اور مسلمانوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیسے اس نوجوان کے ذہن میں آیا کہ قتل کرنا ہے، اب باقی لوگ بھی یہاں رہنے میں خوف محسوس کریں گے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بظاہر دونوں افراد کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت قاتل کے ذہن پر سوال تھا کہ آج جو بھی ہو احمدی سامنے آئے تو اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ اس کی فائل فوٹو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فوٹو ہے۔
मुल्ज़िम दीनी मदरसे में ज़ेर तालीम था। ये ज़ेर तालीम भी था दीनी मदरसे में। जाए वकूफ़ का मुआयना करने के बाद मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर अहमद मोहिउद्दीन ने बताया कि 60 साल मकतूल गुलाम सरवर एक इबादतगाह से घर लौट रहे थे जब मुल्ज़िम उन पर फायरिंग करके वहाँ से भाग गया। अच्छा, ये जो ज़ेर तालीम था और इस तरह की तालीमात देते हैं, तो क्या बाद में जो मुल्ला हज़रात हैं जिस तरह की तालीमात देते हैं, क्या बाद में वो डंके की चोट पे इस तरह का ऐलान कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं? छुपते हैं हमेशा ये बिलों में और इस तरह की बात करके छुपते हैं कि जी हमने ये वो तालीम दी थी, हमारे कहने की वजह से ही उसने ये किया है। कभी कोई बंदा सामने नहीं आया। तुम लोगों से तो वो तालिबान दहशत गर्द हैं जो कम से कम डंकी की चोट पे अपना जुर्म मानते तो हैं। तुम में तो इतनी भी गैरत नहीं है कि इस तरह के काम करके मान भी जाओ। तो बहरहाल आगे इसके बाद हमदावर जहाँ से 400 मीटर के फासले पर दूसरी गली में पहुंच गया जहाँ उसने नौजवान रात अहमद बाजवा को कत्ल कर दिया। वो कहते हैं कि पुलिस ने हमदावर को घर से मुल्हिका क्वार्टर से हिरासत में लिया और उनके कब्जे से जो है वो बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुल्ज़िम के दोनों मकतूलीन के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि ये फिर बाद में जनाब ज़ाती दुश्मनी का भी नाम रखते हैं। पुलिस की फॉरेंसिक टीम और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ने जाए वकूफ़ से शर्त का ली है। मुल्ज़िम को हिफाज़ती इक़दामात के पेश नज़र मुतलका थाने की बजाय किसी दूसरी जगह पर रखा गया है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने मुल्ज़िम की ज़ाती ज़िंदगी और खाना के बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं, जिसके मुताबिक उनके वालिद ज़मींदार हैं जबकि दो बड़े बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क मुकीम हैं। वो खुद कुछ बरसों से एक दीनी मदरसे में ज़ेर तालीम थे और हाल ही में हाफ़िज़ कुरान भी बने थे। ये ले जी, हाफ़िज़ कुरान भी था वो बंदा जिसने इस तरह का कभी फेल किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर अहमद मोहिउद्दीन ने बताया कि मुल्ज़िम किसी मजहबी तंजीम के साथ अलग से इनकारी है। मुल्ज़िम की बातों से लग रहा है कि इस पर हालिया दिनों में पुरतशद्दुद जज्बात हावी हो गए थे जिनके ज़ेर असर आकर उसने ये कार्रवाई की है। ये जी वो पुरतशद्दुद जज्बात हावी हो गए थे। इनके पुरतशद्दुद जो है जज्बात वो इस तरीके से हावी होते हैं, इनके निकाह टूटने का खतरा होता है, इनके ईमान टूटने का खतरा होता है, इनका जो है वो निकाह और ईमान ख़त्म होने का खतरा होता है। इसलिए मुल्ला हज़रात इन लोगों को आगे करते हैं और कहते हैं कि तुसी ये काम सर अंजाम देना, और बाद में फिर वो मुकर जाते हैं कि नहीं जी हमारे ऐसे कोई इस तरह की तालीम नहीं दी। हम तो अहमदियों के बारे में जो है वो नरम कोशिश तो नहीं रखते, लेकिन इस तरह की हरकत हम नहीं करते और ना कहते हैं। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िम ने कहा कि उन्हें किसी ने उसे कत्ल करने के लिए नहीं उकसाया, ना ही वो किसी से दादो तहसीन का तरफदार है, क्योंकि उसने जन्नत के असूल के लिए ये काम किया है। जन्नत के असूल के लिए उसने ये काम किया है जनाब। अच्छा जी, उसने हाल ही दिनों में कुछ ऐसी मजहबी शख्सियात की वीडियो क्लिप्स देखे हैं जिनमें मुबैना तौर पर अहमदियों के कत्ल की तरगीब दी गई, जिस पर उसके ज़हन में ये बातें चलना शुरू हो गई। ये बात वाज़ेह भी आ गई है, तफ्तीश के दौरान ये बात वाज़ेह हो गई है कि उसने ऐसे लोगों की वीडियो सुनी है जो अहमदियों को मारने और कत्ल करने की तरगीब दिया करते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने मजीद बताया कि मुल्ज़िम से जब पूछा गया कि वो किस मुतासर था, उसका मेल जोल उन दिनों किसी के साथ था, तो उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मुल्ज़िम को मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेकर उससे फॉरेंसिक के लिए टीम मुतल्लिका के हवाले किया। 2 बेगुनाह अहमदियों को बेमाना कत्ल संगीन दहशत गर्दी है। जमात अहमदिया पाकिस्तान के तर्जुमान आमन महमूद ने 2 बेगुनाह अहमदियों के बेमाना कत्ल को संगीन दहशतगर्दी करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। एक बयान में उनका कहना है कि कम उम्र नौजवानों में अहमदियों को कत्ल करने और नफरत और तशद्दुद का बयानिया फरोग देने वालों को कानून के किनारे में खड़ा करके करार वाकई सजा देने की जरूरत है। वो बताते हैं कि हाल ही दिनों में सोशल मीडिया पर जेलम के इलाके से 2 वीडियोज वायरल हुई हैं जिनमें मुश्तइल गिरोह से वाबस्ता एक शख्स ने सयाम कहा कि अहमदियों को उल्टा लटका देंगे। इनके मुताबिक ईद उल अज़हा के त्यौहार से कबल अहमदियों को जानवरों की कुर्बानी से रोकने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं। तर्जुमान जमात अहमदिया ने मुतालबा किया कि कातिल और कत्ल की मुबैना तरगीब देने वाले सहूलतकारों को इंसाफ के किनारे मिला कर इन्हें कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब में कुछ अरसे से अहमदियों के खिलाफ मुहिम तेजी आई है और अहमदियों के खिलाफ इश्तिहार फैलाया जा रहा है। उनका सवाल है कि अहमदियों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती। पाकिस्तान में गुज़श्ता दहाइयों से अहमदी बरादरी पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अहमदियों की कब्रों और इबादतगाहों के मीनारों को मसमार किया जाता रहा और ईद उल अज़हा के मौके पर अहमदी कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ जानवर ज़बह करने पर मुकदमात दर्ज किए जाते रहे हैं। ये दोस्तों रिपोर्ट थी जो आपने देखी है, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो जमात अहमदिया के खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं और बाद में फिर मुकर जाते हैं, वो कभी भी सामने नहीं आते कि जी हमारी तालीम थी, हमने इस तरह की तरगीब दी है, और बाद में वो बिलों में घुस जाते हैं और कभी इस तरह की बात बयान नहीं करते। फिर बाद में जो जितने भी ये लंडे के दानश्वर हैं को ये मजहबी उलमा सू हैं, बाद में कहते हैं जी हमने कब कहा कि आप अहमदियों को जाकर मारें या कत्ल करें। हालांकि उससे पहले जमात अहमदिया के खिलाफ गंद और मुगल्लज़ात यही बकते हैं और इस तरह की पुरतैश तहरीरात जमात अहमदिया की तरफ मंसूब करते हैं, जिससे लोग ये समझते हैं कि इस कदर इनकी अकायद और नजरियात गलीज़ हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हालांकि हमारे वक़ीदे होते नहीं हैं जो हमारी तरफ इन लोगों ने मंसूब किए होते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को इबरत का निशान बनाए जो जमात अहमदिया की तरफ गलत और गलीज़ अकायद और नजरियात मंसूब करके लोगों को उकसाते हैं कि इनको मार दिया जाए। अल्लाह ताला जो है इनको नीस्त नाबूद करे और जमात अहमदिया जहाँ कहीं भी हैं
اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل تریاق القلوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور اس کے علاوہ میرا یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے تریاق القلوب کے نام سے، تریاق القلوب 786، اس کا جو ہینڈل ہے، اس کا جو سرچنگ ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو اس کو بھی لازمی فالو کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔